स्टूडेंट्स रजे अज डेट है 23 सैप्टेंबर डे वैनसडे है। बिजनेस अकाउंट का रजे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अज स्टार्ट करन लगे हैं। रजे वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा बार बार कह रही हाँ, ठीक है। ये ही आप न्यूमेरिकल्स करने ने। आप टॉपिक स्टार्ट करन लगे हैं रूल्स डैबिट ते क्रेडिट के की रूल ने। देखो जो भी आप जर्नल बनाने आप एंट्रीज पास करते डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के होंगे कि एक आइटम डैबिट होगी तो क्रेडिट भी होगी, ठीक है। दोनों पासे आप ट्रांजैक्शनस करनी वो हम आप रूल सीखने ने। उन्होंने रूल्स में आप टू पार्ट्स डिवाइड करांगे। ट्रेडिशनल रूल ਜਿਹੜੇ परंपरावादी पहला ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ठीक है। मॉडर्न रूल ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ टाइम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ गए हैं। आप दोनों रूल फॉलो करने, दोनों रूल फॉलो करके आप जर्नल प्रिपेयर करने। पहला आप रूल्स बारे डिस्कस कर लीए। सब तो पहला आंदा जी ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल दे विच अपने जिहड़े अकाउंट्स ने, जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस होणगियां रजे, उन्होंने आप तीन पार्ट्स च डिवाइड करांगे। सब तो पहला आएगा पर्सनल, दूसरा आएगा रियल, तीसरा आएगा नॉमिनल, ठीक है जी। पर्सनल हुंदा व्यक्तिगत, ठीक है। रियल हुंदा है वास्तविक, ते नॉमिनल हुंदा नामात्र। पर्सनल अकाउंट का रूल की हुंदा रजे, डैबिट द रिसीवर। डैबिट किहड़ी चीज़ नूं करना तुसीं, वो परसन वो चीज़ जिहड़ी तुसीं रिसीव कर रहे हो। क्रेडिट किहनूं करना है, गिवर नूं, ठीक है जी। यानी कि रिसीवर नूं डैबिट, गिवर नूं क्रेडिट, ठीक है। दूसरा आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट विच रजे बेसिकली एसैट्स आते हैं। एसैट्स होंगे संपत्तियां, ठीक है। इन्हां एसैट्स दे विच की आएगा रूल कि जेकर तो एसैट बिजनेस च आ रहा तो उन्होंने डैबिट करना है, जे जा रहा तो क्रेडिट करना है, ठीक है। नॉमिनल होंगे रजे जिहदे विच आपां इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि आमदन हो गई, खर्चे हो गए, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। मीनस आप चार चीज़ां मैटर मतलब लवांगे। हुण जेहड़े साडे खर्चे ते लॉस ने उन्होंने आप डैबिट करना है, जेहड़े साडी इनकम ते प्रॉफिट या गेन होएगा उन्होंने आप क्रेडिट करना है। यानी कि अपने को बेसिकली 3 रूल्स ने। पर्सनल अकाउंट का रूल हैगा डैबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डैबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो नॉमिनल द रूल है डैबिट द एक्सपेंसिज एंड लॉसेस, तो क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। मतलब ये 3 रूल्स जिहड़े ने थोड़े गोल्डन रूल ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ने, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट आते हैं ये जो हम आप रूल अकाउंट्स पढ़े ने, थोड़ा जिहा उन्होंने ब्रीफ दे आप जानते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला आप पढ़ा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रजे पार्टीज आंदियां ने। किहड़ियां पार्टीज आंदियां ने, पर्सन हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, कोई फर्म होगी, कोई सोसाइटी होगी, किसी क्लब का नाम, हॉस्पिटल का, बैंक का। जिवें हुण अपना LBS है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, चाहे आर्टिफिशियल है। देखो ये 2 पार्टीज होंदियां, 2 तरह की आप गल करांगे अकाउंट। एक तो ह्यूमन बीइंग मनुख हो गए, ठीक है। एक जिहड़े आर्टिफिशियल परसनस ने, कौन होंगे ने, जिहड़े मनुख ने बनाए ने, जिवें कंपनीज हो गई, कोई हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, ये सारे आप पर्सनल अकाउंट गिनांगे। तीसरा ये रिप्रजेंटेटिव भी आएगा रजे, वो की आएगा कि जिहड़ी चीज़ वर्कर नाल रिलेटेड है, जिवें सैलरी हो गया, वेजिस हो गया, ठीक है। ये चीज़ां काहदे नाल रिलेटेड ने, परसन दे नाल रिलेटेड ने, परसन नूं रिप्रजेंट करते हैं। तो कहने का भाव की है कि पर्सनल अकाउंट विच तुसीं 3 तरह के अकाउंट पढ़ने ने। एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया, मनुख, ठीक है। दूसरियां फॉर्म्स हो गई जिहड़े आर्टिफिशियल परसन होंगे ने। तीसरे हो गए रिप्रजेंटेटिव परसन, ठीक है जी। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट। यदा रूल तुसीं पढ़ चुके हो, डैबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सैकेंड आंदा जी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे रजे एसैट्स आएंगे, चाहे वो टेंजीबल है, चाहे वो इंटेंजीबल है। टेंजीबल का मतलब होंदा है वो एसैट्स जिन्हें तुसीं देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, जिमें प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। इंटेंजीबल जिन्होंने तुसीं नहीं देख सकते बट उन्होंने तो बेनीफिट्स लै सकते हो, जिमें गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गई। इन्हां दा की रूल है, डैबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, ठीक है। जिहड़े एसेट आ रहे हैं डैबिट, जे जा रहे हैं तो क्रेडिट। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट विच की आएगा, नॉमिनल अकाउंट विच राजे सारे प्रॉफिट एंड लॉसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आएंगे, ठीक है। जिहड़े हुण एक्सपेंडिचर ते लॉस होणगे उन्होंने आप डैबिट करांगे, जिहड़े अपने इनकम एंड गेन्स होणगे उन्होंने आप क्रेडिट करांगे। ये सीगे रजे अपने गोल्डन रूल्स जिहड़े आप जर्नल दे विच फॉलो करने हैं, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आ गया जी मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच दे विच
ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਐਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਟ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਐਸਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਸ ਇਕੁਇਟੀਜ਼। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਸਟਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਸ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਟਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਜੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸਟਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਲਸ, ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਐਸਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਡੈਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਸ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਬਟ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇਨਕਮ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਐਸਟਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਐਸਟਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੇਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਰਿਊਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਜੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮਾਲ ਲਿਆ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਾਲਮਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। LF ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ।
ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ, ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਡੀ ਆਰ ਪਾਤਾ, ਡੀ ਆਰ ਮੀਨਸ ਡੈਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਡੈਬਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਟੂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੀ ਵੱਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਰ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਮੈਂਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮਾ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਨਲ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਡੇਟ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ, ਅਮਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਜਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਐਸਟ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੰਪਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੰਪਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।